اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصم۔ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی اور اب تک پوری دنیا مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دن بدن حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی اگر ہم 24 گھنٹے کی بات کریں تو 179 مزید کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے لوگ بڑا پریشان ہیں، بہت سے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو نامی گرامی لوگ تھے، وہ بھی اپنا جو ہے حصہ پلے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے شہری بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ عامر بھائی، آپ کا ماشاءاللہ کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں گیم شوز کی، اگر ہم بات کریں رمضان ٹرانسمیشن کی، تو آپ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو انٹروڈیوس کیا۔ ابھی جو کرونا وائرس چل رہا ہے، اس میں آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، راشن کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کے پاس پلانز ہیں اور کس طرح ہم اس پہ کام؟ آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا، اپنے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت ترقی دے، برکت دے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ جہاں تک ابھی آپ کے سوال ہے، دیکھیں صورتحال آنے والے دنوں میں گمبھیر ہوگی۔ یہ اگر ہم کہہ دیں کہ گمبھیر نہیں ہوگی تو یہ ایک ایسا ہمارا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے تو لوگوں کو پہلے سے ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ کچھ صورتحال بہت اچھی ہونے والی نہیں ہے، گمبھیر ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ریسیشن آ رہا ہے نظر مجھے، کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگوں کا روزگار جو خاص طور پہ روز کنواں کھودتے تھے، روز پانی پیتے تھے، بالکل، ان کا تو بالکل ہی اس وقت نظام تلپٹ ہو کر رہی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا نظر آتا ہے، دیکھیے آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو رمضان نظر آ رہا ہے اور رمضان میں راشن، کھانا پینا، ان سب چیزوں کی جس طرح اللہ نہ کرے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایک لوٹ مار کی سی کیفیت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ دیکھیں لاک ڈاؤن اب ایک جگہ تو ہے نہیں، اب تقریباً پورے پاکستان۔ بالکل۔ تو مگر سندھ حکومت کا ایک فرض بنتا تھا، جو میں سمجھتا ہوں، اور یہ ان کا کام تھا۔ جب سب سے پہلے لاک ڈاؤن کی آواز سندھ حکومت نے، اور سندھ حکومت کام اچھا کر رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نہیں برا کر رہی، بالکل، لیکن اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ راشن گھر گھر پہنچائیں گے، بالکل، وہ آپ کر دیتے ہیں، وہ آپ نہیں کر پائے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں ان کو ہم پیسے دیں گے، وہ آپ نہیں کر پائے۔ جینیٹر اسٹاف جو تھا، اگر اس اسٹاف کو آپ سڑکوں پر لے آتے اور وہ کام صفائی ستھرائی میں لگ جاتے تو آج میں نے اسپرے کرائے پورے اپنے حلقے میں، یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے تو ان کو روزگار بھی ان کا لگا ہوا ہوتا، کام بھی وہ کر رہے ہوتے۔ اب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اب اس وقت کب تک این جی اوز کریں گی، کب تک آپ کریں گے، میں کروں گا، دیگر این جی اوز کریں گے، اور حکومتیں بھی کب تک کریں گی؟ دیکھیے کوئی، اور میری قوم ایسی بھکمنگی بھی نہیں ہے کہ وہ کھانا اب چاہتی ہے کہ گھر میں اس کو ملے، ایسی نہیں ہے آپ کی قوم، آپ جانتے ہیں۔ مطلب جا رہے لوگ بور ہو گئے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ لوگوں کو محدود پیمانے پر باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ کچھ ایسے کیمیکلز اور کچھ ایسے جو کہ کلورین ملے ہوئے محلول ہیں، ان کے ذریعے ان پر اسپرے کرایا جائے تاکہ وائرس اپنی جگہ پر دم توڑے۔ ایسے گیٹس بنائے جائے جن کے اندر سے وہ گزر کر جا سکیں اور اس میں پھوار گر رہی ہو، جیسے سعودی عرب میں آپ جب حج کے موقع پہ جاتے ہیں تو پنکھے ایسے لگے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو آپ ایسے پنکھے لگا دیں مختلف جگہوں پہ جہاں سے کلورین اور جراثیم کش ادویات کے اسپرے ہو رہے ہوں تاکہ لوگ اپنے کام کی طرف جانا شروع کریں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، آپ گھر بیٹھ نہیں سکتے۔ بہت اچھا عامر بھائی، آپ نے جیسے کہ بات کری کہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ڈور ٹو ڈور راشن پہنچائیں، راشن پہنچانے کے لیے این جی اوز تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح اعلانات کیے گئے تھے، اور ابھی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ کس کو دیے گئے، کس تک گئے۔ جب ہم نے شروع میں اپنی ٹرانسمیشن کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ جی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اگر کسی کے پاس پاور ہوتی ہے تو اس کا ڈرائیور ہی 20 راشن لے جاتا ہے، 30 راشن لے جاتا ہے۔ تو کیا حکومت ایک اسکیل پہ نہیں آنا چاہ رہی؟ کیا وفاقہ اور حکومت کے چکر میں ہماری عوام پس رہی ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ شہری بھائی، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین کہ مجھے ظفر ابراہیم ظفر ہمارے جو عباس جعفری ہیں، ظفر عباس، بالکل، انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ ڈیفینس سے خاتون کا فون آیا کہ میرے 5 نوکر ہیں، ان کو بالکل، یہ ہمارے میں اتنا دکھی ہو گیا یہ سن کر کہ مطلب آپ کو نوکر تو رکھنے کا آپ کے پاس پیسے، راشن دینے کے نہیں ہے پیسے۔ بالکل اسی طرح جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک اسکیل پر کیسے لائیں۔ لوگ راشن لے کر بھی جا رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں۔ بالکل، صدر کی دکانوں پہ راشن بک رہا ہے اور آپ کو جگہ جگہ بہت مزدور نظر آئیں گے۔ اب اس میں کرنا یہ تھا، ہو گیا ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آفتیں یا مصائب یا علام آتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے مصیبت کہوں گا نہ میں اسے عذاب کہوں گا، ایک آزمائش ہم سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مصیبت نہیں ڈالتا،
आजमाइशों में रखता और हमारी औकात भी नहीं है बर्दाश्त है, करने हमारी औकात भी नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को और दीगर हुकूमतों को एक साथ एक तो बैठे सर जोड़कर इस वक्त हमें सियासी इख्तिलाफात बालाए ताक रखते हुए, बिल्कुल सियासत को दूर रखते हुए हमें मिलजुल कर इस वक्त ये सोचना है कि हम इस पूरे बुरहान से कैसे निकल सकते हैं। True. कहाँ हमारी अगर कोई कमी और खामी है आप हमें निशानदेही करते हैं, हम कुछ आपकी कर देते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो सबका है ना, मेरा भी आपका भी है, खान साहब का भी है, मुराद अली शाह साहब का भी है, सबका ही है। हम सबको मिलकर करना पड़ेगा और ये उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक हम अपने थोड़े सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक न रखते हैं। वही वाली बात है ना कि ये मुल्क है तो हम हैं, इससे पहले तो कोई और बात नहीं। आमिर भाई एक चीज और होती है कि मुस्तफा कमाल साहब भी आए हुए थे अभी ट्रांसमिशन में कुछ रोज कबल, तो उन्होंने बताया कि जी यूनियन काउंसिल लेवल पे, क्योंकि हमारी इस पर बड़ी वर्किंग है, यूसी लेवल पे अगर इस काम को शुरू किया जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि किस घर में राशन गया, किस घर में नहीं गया, क्योंकि आपका भी इससे बड़ा ताल्लुक रहा है। तो अगर क्या इस चीज के ऊपर, इस फॉर्मूले पर अमल किया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है? मुस्तफा कमाल साहब की तो डॉल्फिन ही इंतकाल कर गई। असल में अगर उनको ये पता होता कि यूसी लेवल पर कहाँ पर क्या काम हुआ है, किधर हुआ है, तो इलेक्शन ही जीत लेते वो। ये कहने वाली बातें बहुत आसान है। मैं जा रहा हूँ ना इस वक्त, मैं देख रहा हूँ ये आदाद शुमार वाले जो लोग इस वक्त बात कर रहे होते हैं ना, मेरा उनको देखकर कुछ अजीब सा हो जाता है। हमारे पास 250 घर है, 250 में से हम 300 को दे देंगे तो 300 को हम 200 बाकी बचेंगे, उसमें से 10 बाकी बचेंगे, 10 को हम यूँ कर दें। ऐसा कोई डेटा किसी के पास नहीं। इस वक्त सब लोग इस हालत में बाहर 2,64,000 वोटर सिर्फ लाइन्स एरिया का है। मैं आपको सिर्फ 2,64,000 कैसे डेटा बनाएंगे? उनकी तो मर्दमशुमारी भी नहीं हुई सही तरह। एक घर में 9 अफराद रह रहे हैं, ये किसी को पता भी नहीं है सही तरह। ये बहुत मुश्किल है इस करना। इसका सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक तरीका है, आपको सबको घूम फिर के आना पड़ेगा। आज शायद आमिर लियाकत की बात बुरी लग रही हो, बाद में अच्छी लगेगी। आपको किसी न किसी तरह ये टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी कि जिसमें आप लोगों पर स्प्रे करें, पूरी दुनिया में हो रहा है, उनको बाहर निकालें, वो काम करें, तभी जाकर नहीं दे सकते। आमिर भाई, असद उमर साहब ने कहा कि 14 के बाद भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी हालात सही नहीं है, जाहिर है इस तरह लॉकडाउन खत्म नहीं कर सकते। तो अगर 14 के बाद भी आप देखते हैं कि मजीद आगे जाता है, क्योंकि आपका ताजिर बरादरी से भी आपका वो रहता है, आपका माशाल्लाह सर्कल बड़ा है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ये लॉकडाउन इस तरह रह पाएगा? क्या लोग इतने टाइम महसूर रह पाएंगे? क्योंकि आगे रमजान आ रहे हैं तो उससे बहुत लोगों के कारोबार मुंसलिक होते हैं। भाई जो कह रहे हैं, देखिए नहीं रह सकता। अभी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया लोगों में, और किसी दिन गुस्से में, अब देखिए एक और मसला भी है ना। अब मैं आप मेरे भाइयों की तरह तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक मसला तबकाती फ़र्क का भी है। वो देख रहे हैं कि क्लिफ्टन डिफेंस पूरा बंद किया हुआ है, उधर आपकी गाड़ी भी नहीं जा सकती, और इधर जो है वो बेचारे किसी से मांग रहे हैं। ये तबकाती फ़र्क बगावत पैदा करता है माशरों में। ये बड़ा ख़तरनाक बागी, ये तहरीर स्क्वायर बन जाता है फिर पाकिस्तान, अगर बन सकता है। अगर आप ये तबकाती फ़र्क नहीं ख़त्म कर पाए, और लोग देख रहे हैं कि वहाँ तो अच्छे जा रहे हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट स्टोर खुले हुए, वहाँ डॉलमिन अभी भी खुल जाता है, यहाँ पे हमारी परचून की दुकान नहीं खुल पा रही, बिल्कुल यहाँ बंद किया जा रहा है। यहाँ मोहम्मदी खाने वाला जो है उसके रेस्टोरेंट है वो सील करके चले जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो किसी भी गैर मुल्की खाने की चेन का दफ्तर खुला हुआ है। तो वो इससे ज़रा उनको घबराहट होगी। और अब चूंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा, अब खाने की नौबत आ गई। देखिए अभी राशन वाशन तो बहुत दूर चले गए, अब ये 2 वक्त की रोटी का मसला आ गया। मेरे खुदादत कॉलोनी में बिल्कुल सामने सुबह मजदूर बैठते हैं, जो बेलचे और फावड़े लेकर बैठते हैं, जो सुबह उठ के जाते थे मजदूरी करने, आज भी बैठते हैं रोजाना सुबह, और उनको मजदूरी नहीं मिलती तो वो रोटी के इंतजार में बैठे होते हैं। अब ये तादाद बढ़ती जा रही है, शुरू में 50 से अभी 100 थे, आज मैंने देखा तो गिरे को तकरीबन 900 के करीब लोग थे। अब अगर ये बढ़ते चले गए तो ये पूरे शहर में अगर निकल आए, मजदूर तबका बहुत, कराची में हर जगह से आए हुए लोग, और ये सबके लिए शहर है, ये कसीरुल कौमी शहर है। यहाँ पंजाबी भी है, पख्तून भी है, मुहाजिर भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, ये इन सबका शहर है, ये मिनी पाकिस्तान कहलाता है। आप कैसे लोगों को रोक देंगे? और फिर इसमें एक पठान कौम है, बड़ी गयूर कौम है, वो उनको मांगते हुए भी शर्म आ। मुझे पठान तो हाथ फैलाते हुए भी उसको बड़ी परेशानी होती है। हर कौम के लिए, मैं हर कौम की तो पठानों को तो गयूर जरा बहुत होते हैं, वो हाथ फैलाते हुए उधर। तो और मेरी हर कौम में बलोच तो दूर रह जाते हैं, कुछ दो, ये सिंह को मामला है, ये मुहाजिरों का मकसद। ये कि अगर आप ये सब समझ रहे हैं कि ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आपको लॉकडाउन खत्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो आपको चंद दिनों बाद करना पड़ेगा। लोगों को उनके कामों पर जाने की इजाजत देनी पड़ेगी। लोग कहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन हमें काम पर जाना पड़ेगा। अच्छा आमिर भाई, जैसे अभी शो शुरू होने से पहले एक बात हो रही थी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आइसोलेशन में रहें, फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आप ही की अगर हम इलाके की बात करें तो वहाँ जैसे आप बता रहे थे कि एक घर में 11 60 गज के घर में 11 लोग, तो इसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग और ये कैसे होगी? इसके बारे में सोशल डिस्टेंसिंग सर, बाथरूम नहीं है वहाँ, वो लोग बाहर निकलते हैं और बाहर में 2 उन्होंने, हमारे यहाँ की टकसाली ज़बान में संडास कहते हैं, तो उन्होंने बाहर 2 बनाए हुए, जहाँ पर एक ख़वातीन का है, एक मर्दों का है। उसमें वो लोग जाते हैं, लोटा अपने घर से लेकर, उसमें आप सोचें वो 11 लोग कैसे रहते होंगे, कैसे? तो ये सोशल डिस्टेंसिंग करा लो, उनसे करा सकते हो? नहीं हो सकती।
نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک, اب میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ایک امید افزا بات ہے, امید افزا بات یہ کہ مجھے بڑی آج ناز ہوتا ہے اپنے دین پر, اس کی دو باتوں پر. بے شک. پہلا ناز مجھ کو یہ ہے کہ میرا دین وہ واحد دین ہے جس نے مجھے ناک میں پانی ڈالنا سکھایا ہے. بالکل. اور میرے دین نے مجھے ناک میں پانی ڈال کے اس سے باہر نکالنا بھی سکھایا ہے. میرے دین نے مجھے کانوں میں پانی ڈالنا سکھایا ہے اور مجھے مسح کرنا بھی سکھایا ہے اور مجھے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا سکھایا ہے. یہ وہ ساری علامتیں اس کی وجہ سے کرونا ہوتا ہے. اگر لوگ وضو کرنے لگے وقت پر 5 وقت, بلّہ یہ نہیں ہوگا, اسی کی آپ کو پہلے ہی دین نے سکھایا ہے وضو. اور آپ کو شیطان کبھی نماز سے نہیں روکتا, وضو سے روکتا ہے. نماز سے ضرور پڑھ سکتا ہے, وہ وضو نہیں ہو پاتا نا. آپ ارے بھائی اٹھیں گے وضو ہوگا, آپ کون جائے وضو کرنے, اسی وجہ سے آپ کی نماز رہ جاتی ہے. اگر آپ, اور آپ کو پتا ہے آپ کے دین نے آپ کو وضو کر کے سونے تک کا حکم دیا ہے, جبکہ وضو کر کے سونے کا ٹیکنیکلی کوئی تک نہیں بنتا. بالکل. کیونکہ وضو تو ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ اٹھیں گے سو کے, کیونکہ آپ نماز تو دوبارہ وضو کریں. لیکن اس لیے سونے کو حکم دیا جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو جو جراثیم آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ دھلے ہوئے جسم پر نہیں آتے, کیونکہ پاؤں دھونے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رسول نے ایڑیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایڑیاں میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ایڑیاں دھو رگڑو. اس لیے کہا ہے کہ ایڑیاں جب پھٹ جاتی ہیں تو ان کی درزوں کے اندر وہ جراثیم لگے گھس جاتے ہیں. تو دین نے آپ کو اتنی اچھی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں, اسی لیے آپ کے رائز نہیں ہو رہا ہے. جو آپ کے رائز ہے وہ پوری دنیا کے مقابلے بہت کم ہے. بالکل. اور شہروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. گنجان آباد علاقوں میں جگہوں پر جو آپ اندرونی سندھ چلے جائیں تو سکر ہے, نواب شاہ ہے, لڑکانہ ہے, خیرپور ویرس ہے, خیرپور ہے, وہاں پر یہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ صفائی ستھرائی کا انتظام ہے, جو ٹشو استعمال نہیں کرتے, جو لوٹے استعمال کرتے, پانی استعمال کرتے, وہاں آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے دین کی خوبی اور شان ہے کہ اسلام نے آپ کو بھی کورونا سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اچھا عامر بھائی, ایک ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو کہ جی اگر آپ کسی کی مدد کریں تو اس کا دکھاوا نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہم ان مخیر حضرات سے اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں, اور یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, خاص طور پر مجھے اندرون سندھ کی کچھ ایسی ویڈیو مل رہی ہے کہ ایک صابن بھی دے رہے ہیں تو 15 لوگ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں. اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31, سورہ ابراہیم آیت نمبر 31, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے چپکے سے بھی خرچ کرو اور دکھا کر بھی خرچ کرو. بالکل, بات ختم, بات ختم. بالکل جی, دکھا کے بھی خرچ کرو, دکھا کے بھی خرچ کرو تاکہ ترغیب ہو. اب مسئلہ یہ کہ ادھر تو ترغیب نہیں لکھا اس میں کہ تاکہ تمہیں روز حشر اللہ بخشنے والوں میں سے ہو جائے. اب آپ یہ سوچئے کہ جب کہا ہے سری, ادھر لفظ ہوا استعمال سری. سری کا مطلب ہوتا ہے خاموشی, اور پھر ایک لفظ استعمال ہوا علانیہ, یعنی خاموشی سے بھی دو, ظاہر کر کے بھی دو. خاموشی سے وہاں, اچھا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا کیا پتہ ہے, یہ فلسفہ آج آپ کو بتا دوں. شارحین امام نووی نے لکھا ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو پتہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ دینے والا ہے وہ کوئی بایاں ہاتھ ہے جس نے اسے دیا ہے. بالکل. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بائیں ہاتھ جس کا نام ہے وہ نہ آئے اور دائیں ہاتھ دے دے, تو دینے والے کو پتہ چلے گا نا وہ دے رہا ہے, وہ ترغیب دے گا. تو بھائی آپ بالکل بتا کر دیں, دکھائیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. اس چیز کے اوپر ابھی ہم اور بھی بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوگا. آج ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے ابرار الحق صاحب نے. السلام علیکم ابرار بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابرار بھائی, آپ چیئرمین ہلال احمر ہیں, اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کس طرح کام کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ تو بھائی ہم نے کچھ اویئرنیس کی مد میں کام کر رہے ہیں. کچھ 37,000 کے قریب ہم نے اسکریننگ کی, اس کے بعد ایمبولینس دے رہے ہیں. ایک ہم نے ہاسپٹل کووڈ-19 کو ایڈریس, اس کے کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے پنڈی میں 150 بستروں پہ مشتمل, جس میں 10 آئی سی یوز کے 10 بیڈز ہیں, یعنی وینٹیلیٹرز ہیں, وہ 2 ویکس کے اندر بنانے کا فیصلہ کیا تھا. 4-5 دن رہ گئے ہیں 2 ویکس ہونے میں, اور انشاءاللہ وہ 2 ویکس میں ہاسپٹل بن جائے گا. پھر ہم نے ایک رضاکاروں کی کافی بڑی فورس تیار کی تھی. آج سے 12-15 دن پہلے سے ایڈ چل رہا تھا, بہت سارے لوگ آن بورڈ آ گئے. خیر اس کے بعد اگرچہ ٹائیگر فورس بھی خان صاحب نے اناؤنس کر دی, جو کہ یقیناً بہت بڑی ہوگی, ہم ان کو سپورٹ ہی کریں گے انشاءاللہ, مل کے چلیں گے. لیکن وہ ان کی ہم نے ٹریننگ ایک ایپ کے ذریعے کرا کے ان کو لانچ کر رہے ہیں. اور یہ محافظ, اس کو ہم PRC محافظ کہہ رہے ہیں, اور یہ 2 طرح کا کام کریں گے. آپ ایگری کریں گے مجھ سے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز جتنے بھی ہوں وہ کم پڑتے ہیں, اور راشن جتنا بھی تقسیم ہو, مجھے اس کا فکر نہیں ہے کہ کئی لوگوں کے گھر 4 دفعہ چلا جائے. مجھے ان کا فکر ہے جن لوگوں کے گھر 1 دفعہ بھی نہیں جائے. بالکل بالکل.
वो बड़ा एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। सो हमारे जो मुहाफिज हैं ये मसाजिद के जरिए, क्योंकि हर मस्जिद की एक ऑडियंस होती है 2000, 4000, 500 जितनी, वो ऐलान करेंगे दो तरह का। पहला ऐलान होगा कि आप लोगों में से जिन लोगों को भी कोरोना के सिम्टम्स हैं, इस मोबाइल फोन पे फौरन अपना SMS कीजिए, अपने घर का एड्रेस दीजिए, उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स 24/7 ऑनलाइन हैं PRCS के, और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बेटे अवाब अलवी ने उस पर हेल्प की है, उसको इस्टेब्लिश करने में उनका नाम लेना चाहता हूँ। दूसरा काम ये करेंगे वो, एक तो ये हेल्थ सर्विस डिलीवरी कह लें इसको या इंटरवेंशन कह लें, दूसरा काम खाने के हवाले से होगा। अब ये रिवायती तरीका राशन बांटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछें तो वो ये है कि इंसानियत के समझ ले प्लेटफॉर्म से जंग लड़नी है, भाईचारे और अखुवत की मदद से जंग लड़नी है, कोरोना से और भूख से। यानी इंसान को इंसान के साथ कनेक्ट करना है। ऐलान होगा कि आप लोगों के घर, जिनके घर खाना नहीं है, वो इस नंबर पर फोन करें और अपना एड्रेस बताएं और घर के अफराद बताएं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो अभी आप बता रहे कि खाना इस तरह पहुंचा करेगा, ये उस तरह पॉसिबल हो पाएगा? अब राशन देने में तो चलिए ये होता है कि आपकी वो बात ठीक है कि एक घर में 4 चले गए, ये सबके घरों में जाना चाहिए, तो ये होता है कि जी अगर 15 दिन का सपोज राशन गया हुआ है तो वो 15 दिन अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन आप क्या नहीं समझते कि जी रोज वाला सिस्टम इस तरह पॉसिबल हो नहीं सकता, या हो जाएगा? मुझे लगता है हो जाएगा, और मुझे लगता है इसमें 4-5 दिन के बाद ऑटो पे भी लग जाएगा। मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान है कि देखिए खाना खिलाने का वादा अल्लाह ने कर रखा है, हमने सिर्फ वसीला बनना है। इससे होगा क्या, जैसे सपोजिंगली 1000 मुहाफिज हैं जो काम कर रहे हैं, वो 100 खाना इधर से उधर करेंगे ना, अगर एक दिन में जो एक्स्ट्रा खाना पकाने में ना किसी को तकलीफ नहीं होती, 2 रोटियां थोड़ा सा सालन एक्स्ट्रा पका लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो अगर आप रोजाना ये 1000 खाना मुंतकिल करेंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 10 लाख का खाना आप रोजाना कर रहे होंगे, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आप ज्यादा जितने कर देंगे, यानी एक मुहाफिज अगर 100 घर से खाना लेता है तो वो 10,000 का है, और 10 मुहाफिज जो है वो 1 लाख का, और इसी तरह 1000 हो तो ये करोड़ों का खाना रोजाना तकसीम हो रहा होगा, गवर्नमेंट का 1 पैसा लगे बगैर, और अल्टीमेटली गरीब ही गरीब के काम आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, हुकूमतों के वसाइल इतने नहीं होते। क्योंकि अबरार भाई अभी तक जितना हमने देखा है कि छोटे लोगों का दिल ज्यादा बड़ा है, माजरत के साथ, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका दिल जो है वो इस तरह बड़ा नजर नहीं आ रहा है। अबरार भाई इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर भी फंसे हुए हैं, उनके बारे में कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि ये भी एक संगीन मसला है कि बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त बाहर मुल्क में फंसे हुए। ऐसा ही है जी, मेरे तो अपने रिलेटिव्स भी हैं, मेरा सगा भतीजा अभी, हम थोड़ी देर पहले फैमिली में बैठ के उसी की बातें कर रहे थे। हम तो उनको यही कह रहे हैं कि भाई तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो और बाहर मत निकलो, अभी जहाँ पे भी हो। ट्रैवल करना ही डेंजरस है, तो फिर क्यों हम उनके बारे में। मैं बस यही कहूँगा कि सब्र करें, जज्बाती कौम है हमारी, इमोशनल हो जाती है, लेकिन हमें बहुत ही साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इस वक्त हमें काम करना पड़ेगा पूरी कौम को। वो पता ना, हम लोग जज्बाती भी हैं, थोड़े से रिलीजियस भी हैं, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, मगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए फॉलो करें चीजों। अबरार भाई हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और ये होता है कि हमारे पास एक्चुअल डाटा होते नहीं है, लोगों के पास भी नहीं होते हैं, और फिर प्रॉब्लम वही आती है कि जाहिर है जिसके यहाँ खाने को नहीं है, जो भूख से तड़प रहा है, उसमें बर्दाश्त भी नहीं है, बहैसियत कौम हमें उस तरह जाहिर बर्दाश्त नहीं है। तो इससे लड़ने के लिए क्या ये जो आपका आइडिया है ये सही रहेगा? मैं कह रहा हूं कि जो गैप्स है ना हुकूमत के, जहां नहीं बेचारे पहुंच सक रहे, वो फिल हो जाएंगे आपके। खाना तो सबने खाना ही है, अब जब और धर्म रह जाएगा, सबसे बड़ी बात इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। यानी जब आपने एक बंदे को फोन करना ना, मस्जिद से ऐलान हुआ, उसने नंबर दिया 03 फलाना फलाना फलाना, वो उसने उस नंबर पे फोन करना है, भाई हम लोग 4 लोग हैं, तो बस किसी को बताना ना यार, अगर हो सके तो ये दे देना। ठीक है, अब उसकी एक लिस्ट बन गई। अब किसी को ये इज्जत नफ्स, क्योंकि जो सफेद पोस्ट लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर्ट होंगे इसमें। मजदूर बेचारे फिर निकल जाते हैं, वो उनको कई दफा आदत पड़ गई होती है, कई दफा कई लोग छीनने के लिए भी हमारे माजरत के साथ चले जाते हैं, हमने देखा है जलजले में, सैलाब में, मगर ये सफेद पोस्ट लोग की मांग भी नहीं सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोविड-19 से पहले भी बेचारे भूख की वजह से किसी के घर मेहमान बन के जाते थे ताकि खाना मिल जाएगा, दूसरे दिन दूसरे लोगों के घर मेहमान जाते थे, 4 दिन के बाद जब रिपीट होते थे तो वो लोग कहते थे आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो वो फिर मेरे पास आया और फिर उसकी मैं तो मैं बस ये इन शॉर्ट आपको बताऊं, इंसान को इंसान के साथ जोड़े। 5-6 दिन के बाद खुद से लोग शुरू कर देंगे लंगर, वो कहेंगे यार तुम रोज आ जाते हो इधर से,
एक एक दो दो खाने लेके जाते हो। हम गली वालों ने फैसला किया कि 100 रुपया डाल के हम लंगर शुरू करेंगे, तुम्हें दे दिया करेंगे हम। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अबरार भाई, जो आपकी सोच है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आमिर भाई, ज़ाहिर है मदद तो आपस में ही हम सब ने एक दूसरे की करनी है, लेकिन भाई आपसे एक बात हो रही थी कि हमारे यहाँ ठीक है अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम बता भी सकते हैं कि भाई हम इस तरह मदद कर रहे हैं ताकि मुखय्यर हजरात हमारी मदद करें। एक तबका है हमारे यहाँ सफ़ेद पोश तबका, जिसको आप बखूबी जानते हैं, आपका ज़ाहिर है जो ब्रॉटअप हुआ है, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी होती है कि अगर हम सफ़ेद पोश के पास भी जा रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो वो तो कभी राशन लेगा ही नहीं। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि जब मैं ज़ाहिर कि रमज़ान में नेकी का सेगमेंट करता था तो कुछ लोग स्क्रीन पर आना चाहते थे और कुछ ने कहा हम नहीं आ सकते। आमिर भाई, हम उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका हम शायद तस्करा नहीं कर पा रहे, वो सादात कहलाते हैं। बिल्कुल, जो सैयद हैं। और सादात को टेलीविज़न पे लाना या उनसे, तो मैं शुरू से इस बात के ख़िलाफ़ रहा। अब तो छोड़ दीजिए टीवी को, अब तो और ही सूरत हाल है। अब उन सादात का क्या होगा? वो तो कभी नहीं आपसे मांगेंगे। बिल्कुल। और अगर आप उन्हें सदका खैरात दे रहे हैं तो फिर तो आपने अजर रिसालत ही अदा नहीं किया। बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रोज़ अशर ज़रूर पूछेंगे, मेरे घर वाले रह गए थे सदका खैरात खिलाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मैं अपनी उसके लिए नॉलेज के लिए, क्या सैयद को दे सकता है? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। एक तो पहले वो कहेंगे कि मेरे घर वाले रह गए थे, तो उस वक्त हम शर्मिंदा हो जाएंगे। सैयद को सदका ज़कात खैरात इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सैयद खुद ही सैयद खून होता है, वो जो खा रहा है वो उसको ही खिला रहा है। सैयद के पास अपनी कोई ज़कात नहीं होती है कि वो सैयद को देगा। सैयद जब सैयद के साथ बैठता है, सादात होते हैं, अमूमन आपको पता है घराने शादियाँ भी सादात घराने में होती हैं। ये कुफ का मामला है, एक कुफ होता है, एक असल होता है, एक कुफ होता है। तो आप जो असल है, असल के अंदर ये जो रिश्ते आते हैं जो सादात के, ये अगर किसी एक दूसरे को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो ज़कात में शुमारी नहीं होती है। वो तो आप दे ही रहे हैं एक दूसरे को, सादात है। वो ज़ाहिर है कि वो उनके पास है नहीं ज़कात, तो आप वो ज़कात कहाँ से देंगे? तो वो तो ज़कात के तो अहल ही नहीं ना। वो अहल से मुराद उनके लिए ज़कात नहीं है, ज़कात हम जैसों के लिए, खैरात हम जैसों के लिए, सदक़ात हम जैसों के लिए। सादात के लिए सदक़ा ज़कात खैरात नहीं। एक दफ़ा इमाम हसन खजूर तनावल फरमा रहे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से ये पूछा कहाँ से आई है? उन्होंने कहा फला जगह से आई। उन्होंने निकलवाई और आह कह के थूका का सदक़ा तुम्हारे, इसीलिए उनको करने के लिए। मगर जब आप बहुत सारे जाते हैं और आप एक खातून को किसी को देते हुए 1000 का नोट या एक साबुन या एक राशन की थैली देकर तस्वीरें बनवाते हैं, उस वक्त आप उस वक्त दरहकीकत दिखावा नहीं कर रहे होते, आप दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिखावा एंड दिल आज़ारी। दिखावा तो शायद परवरदिगार माफ कर दे, दिल आज़ारी अल्लाह माफ नहीं करे। आप दिल आज़ारी कर रहे होते, आप तकलीफ दे रहे होते उस वक्त कि जी मैंने ये एक को दिया है और 1000 का नोट क्यों बताते हुए दिखाते हुए आप दे, ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है। तो आपका पॉइंट अपनी जगह पे 100% दुरुस्त है कि ये वाला दिखावा तो दीन में कहीं है ही नहीं, उसकी गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल जी, ये बात इस वक्त क्लियर भी करना जरूरी थी कि दिखावा जो होता है वही, जैसे आमिर भाई ने कहा कि माफ हो जाए, लेकिन दिल आज़ारी जो है वो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। जैसा कहा है कि हकूकुल इबाद जो है वो ज्यादा अहम होते हैं। हकूक अल्लाह तो शायद अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद में जो पूरा नहीं उतरता उसे माफ नहीं करते। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आ जाओ। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। बहुत सी अच्छी तजवीज़ात पोस्ट लोग होते हैं, उनकी इज्जत हम ज़ाहिर मजरूर ना करें कि उनको दिखाते वक्त हम जो है वो पहले तस्वीर खिंचवाएं, वीडियो बनाएं, इस तरह राशन दें, तो वो मेरे रब को शदीद नापसंद है। अभी ये बात पता चली कि आमिर भाई की एक बड़ी अच्छी मुहिम है जिसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। वो ये है कि ये लोग, इनकी जो टीम मेंबर्स हैं, वो राशन घर के बाहर रखते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं रात को 3-4 बजे और वहाँ से चले जाते हैं। इस पर हम पूछते हैं आमिर भाई, ये आइडिया क्यों आपको आया? क्योंकि ये आपने बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट माशाल्लाह लाए, लेकिन एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि इज्जत भी मजरूर नहीं, देने वाले की शक्ल भी नहीं देखी और मदद भी हो गई। इसका कैसे ख्याल आया? इसकी दो बातें थी ख्याल आने की। पहली तो ये कि हम इसी तरह कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, हम कितनी भी कोशिश कर लें नज़र आ रहे थे। तो एक तो ये थी। दूसरे कि मेरा अपना बचपन का ये शरारतें थी कि मैं बैल बजा के भाग जाता था। तो मेरे जहन में आई बात कि जब मैं बैल बजा के बचपन में भागता था, पता नहीं अल्लाह ने उस गुनाह की सज़ा दी हो कि तुम लोगों को तंग करते थे, तो अब सही मानों में तंग करो, और तंग ये करो कि राशन लो
اچھا یہ میں کن گھروں کے لیے کر رہا ہوں پہلے بتا دوں آپ, یہ وہی جو ابھی آپ فرما رہے ہیں, سادات سفید پوش جو آنا نہیں چاہتے, جو یوں جب ان سے کہنا کہ پیسے لے تو یوں ہاتھ پیچھے کر لیتے, نہیں 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 عامر بھائی جیسے آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے, ایسے نہیں, ہم تو دیکھنے کے لیے آئے تھے. محسوس ہو رہا ہوتا اس وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو ملنے آئے عامر بھائی, آپ کیسے. مجھے پتہ ہے حضرت امام حسین کہتے ہیں اگر تم لوگوں کی آنکھیں نہیں پڑھ سکتے, جو سوال کرنے والی کی آنکھیں, اگر سائل کی آنکھیں اگر دینے والا نہیں پڑھ سکتا تو اس کے دینے والے ہونے پر مجھے افسوس ہے. تو آپ اگر آنکھیں نہیں پڑھ سکتے کسی کی, تو میں جب 2-4 لوگ کچھ اس طرح آئے تو میں نے سوچا کہ نہیں ایسے نہیں کرتے. میں نے راشن بیگ خود بنائے. ایک تو پہلے میں نے سادات کے لیے جمع کی چیزیں, میں نے لوگوں سے کہا دیکھو مجھے ہدیہ دینا, مجھے زکوٰۃ نہیں دینا, اپنے پاس ایک میں نام اس کا نہیں لوں گا. اس نے مسالے لا کے دے دیے مجھے, اتنا مسالہ مجھے لا کے دیا, وہ بنے ہوئے مسالے نہیں ہوتے, جی مطلب نہاری مسالہ کھانا, وہ بنا کے اس نے اپنی کمپنی کے لا کے دے دیے, میں نے رکھ لیے. پھر اس نے مجھے کسی نے مجھے آٹا دے دیا, کسی نے مجھے چاول دے دیا, پھر مجھے لوگوں نے پیسے بھجوائے, ایون ملالہ نے مجھے پیسے بھجوائے, ملالہ یوسفزئی نے, انہوں نے مجھے پیسے بھجوائے. مجھے ایک آپ کے بتاؤں کہ ٹیلی ویژن کے لوگ جو ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں, ایک ہماری خاتون اداکاروں کا نام میں نہیں بتا رہا, انہوں نے پیسے بھجوائے. اب ان سب لوگوں کے پیسے میں نے جمع کیے, میں نے کچھ سامان خریدا, بیگ خود بنائے عزت کے ساتھ, درود شریف پڑھ کے بیگ بنائے کیونکہ سادات گھرانے. اور جیسی مجھے لسٹیں ملی, ابھی میرے پاس بہت سارے لوگ باقی ہیں, میں نے ان کے گھر کے پتہ کیے. مثال کے طور پہ کوئی گلبرگ میں, کوئی فیڈرل ایریا میں, کوئی, یہ سب جگہ کی بات ہو رہی ہے, ہلکے کی بات نہیں ہو رہی, ہلکا الگ ہے. ان کو دیے اپنے لوگوں کو اور کہا کہ ان کے گھر کے باہر رکھنا, بیل بجانا اور ٹک 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 کرنا, اور اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل تیار کر بھاگ لینا, اور خود ہی اٹھا لیں گے کوئی, اور لکھنا بھی کچھ مت کہ کہاں سے آیا. اس طرح سے اب تک 500 بیگ تقسیم کر چکا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ لائنز ایریا کے اندر بھی جو غریب علاقے ہیں, ادھر بھی جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, وہاں بھی وہ بڑے سادات ہوئے نا, وہاں ہم نے جو مختلف ہمیں امداد ملی, گورنر صاحب کی طرف سے ملی تھی, کچھ ہمیں اور لوگوں نے دی, ابھی عقیل کریم ڈیڈی صاحب دینے والے ہیں, کچھ ہمیں ایک اور لوگ دے, ان کے ہم نے راشن بیگ جمع کیے, کچھ اپنے جمع کرائے کہ تاکہ لوگوں کے پاس گھر میں اندر. اچھا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتہ, لوگ آ نہیں رہے لینے کے لیے بہت سارے, اور ایگزیکٹلی گھر میں پہنچ رہا ہے, بالکل وہ گھر میں اٹھا جس کا آپ کو پتا ہے. اور یہ 12 بجے کے بعد کرتے ہیں ہم کام. اچھا دیکھیں جی, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں پہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ جی ایک بندے نے شو کیا تو اس کی کاپی کر لیں, ہم اس سے اچھا کر جائے. میں کہتا ہوں جو ایسی چیزیں ہیں اس میں بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے. یہ وقت وہ نہیں ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے کیا تو یار میں کروں گا تو اب تو وہ کر چکے ہیں, آئیڈیا چوری ہو جائے گا, یہ وقت نہیں ہے. جو چیز اچھی لگے, مجھے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کری, میں نے جب ابھی مجھے پتا چلا, کسی نے مجھے بتایا تو مجھے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کری, تو میں نے کہا اس کو ضرور ذکر کرنا چاہیے. اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو سفید پوش جس کی ہم آنکھیں پڑھ لیں, ہم اپنے بچے کی آنکھیں پڑھ لیتے ہیں, اپنی بیوی کی پڑھ لیتے ہیں, جی یہ ناراض ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے پاس اس چکر میں نہ, لیکن الفاظ نہیں نکل رہے, تو خدا را اس چیز پہ کریں. اور بھائی ایک سوال اور ہے کہ ہمارے حکومت کو ہم سن رہے ہیں, مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, جی کافی ہوئی ہے, بہت فنڈنگ ہو رہی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میری کوئی پی ٹی آئی سے نہ کوئی اختلافات ہیں, ٹھیک ہے ایک جماعت ہے اور کام کر رہی ہے. مجھے پی ٹی آئی میں یہ میرا ذاتی وہ ہے کہ مجھے وہ لوگ نظر نہیں آتے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جن کو نالج ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا آپ کی کبھی بات ہوئی اس بارے میں کہ سر ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو بڑے ایکٹیو ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو راشن کی تقسیم کے اوپر گرپ رکھتے ہیں, کبھی اس میں ہوا کچھ؟ نہیں, میں نے اصل میں رسول اللہ کا ایک فرمان پڑھ لیا نا جب سے, تو اس کے بعد میں بحث ہی نہیں کرتا. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امانتیں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی. تو اس لیے سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو میں اس لیے پوچھتا ہی نہیں ہوں. امانتیں نااہلوں کے سپرد کر دی گئی ہیں, تو جس کا کام نہیں ہے, کام اس کو ساجھے, اس کو آپ دے دیجئے. یہاں آپ کے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے آپ کے لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں, کام تو ہوگا. مخلوق خدا کو رزق تو پروردگار دے گا, بے شک, اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. ہم سب مرزوق ہیں, ہم سب رزق لیتے ہیں, دیتا وہ ہے, اور کھانے کا وعدہ, کھلانے کا وعدہ رب نے کیا ہے, بے شک, وہ کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. لیکن جب آپ امانتیں نااہلوں کے سپرد کر دیں گے تو پھر معاملات میں بگاڑ تو ضرور پیدا ہوگا, اچھائی پیدا نہیں ہوگی. دیکھیں ہمارے یہاں دین کہتا ہے بشاورہم فی الامر, مشورہ کرو معاملات میں, مشورے کیے بغیر مت کرو. خود حضرت عمر نے کتنے مشورے کیے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی کا یہ قول آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں اتنی شورشیں کیوں ہیں؟ ابو بکر, عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان کے دور میں تو نہیں تھی. تو آپ نے کہا ان کا مشیر میں تھا, میرے مشیر تم ہو. مشورہ دینے والے مشیر جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کون کس
कैपेसिटी में किस लेवल पे आपको एक्सपर्टीज अपनी दे सकता है। बिल्कुल। अब जब आप ना सुनना चाहे तो कोई क्या कह सकता है, अपना काम करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, काम तो हमें बहरहाल करना है, जिंदा तो रहना है, जिंदगी को तो आगे बढ़ाना है, लेकर तो चलना है सबको, किसी को तड़पता हुआ सिसकता हुआ छोड़ना तो नहीं है। और जो करने वाला होता है वो बंदा किसी तरह भी करता है, कहीं भी निकल के करता है, क्योंकि मैं ये बड़ा सुनता हूँ कि इतने डॉलर खुराक की मद में आ गए, अगर वो डॉलर उन लोगों को दे दिए जाए जो उसको एहसास करते हैं, जो पहुंचाने की विल रखते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत से मसाइल देखिएगा शेरी भाई कि ये जुमले ऐसे ही बुजुर्ग या बड़े लोग या शोरा नहीं कह गए, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। बिल्कुल, खुदा न खास्ता अगर भूख बढ़ गई तो तहजीब के आदाब मिट जाएंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा आमिर भाई, अभी रमज़ान बिल्कुल हमारे करीब है और हमारी दुआ है अल्लाह ताला वही रौनक़ें लाए और उसी तरह तरावियाँ भी हम अदा करें, मसाजिद भी हमारी खुलें, सारे मुसलमान उसी तरह उसको वो करें। आप इंडस्ट्री को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप पाइनियर हैं, चाहे वो गेम शोज़ हों, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो, ईच एंड एवरीथिंग, आप पाइनियर हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या उस तरह इंडस्ट्री हो पाएगी, उस तरह लोग कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से, देखिए मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, ज़ुबैरी साहब से मेरी एक बड़ी प्यारी उनसियत है और वो उन चैनल्स में से जिन्होंने शुरू से ही अच्छा काम किया है और अपनी एक इनफरादियत बरकरार रखी है। इसमें मुझे हमेशा फ़ख्र रहा है इस बात पे कि बड़ा अच्छा अपनी इनफरादियत आपने रखी, जहाँ लोगों की मदद कर सकते थे की और जहाँ पे नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो चैनल्स मालिकान हैं, पहले तो अपने लोगों की तनख्वाह अदा करें। बहुत परेशान हैं लोग, हमारे पास भी ऐसे लोग तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे, सब जो भी हैं कि मुझे से कोई गर्ज नहीं कौन है, वो उनकी तनख्वाह अदा कर दें। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री अब उठने का उसका इम्कान इतनी जल्दी नहीं है, सब बैठ गया है, इसलिए कि कहीं काम नहीं हो रहा। एडवर्टीजमेंट आप कहाँ से लाएंगे, कैसे कोई इस वक्त इन्वेस्ट करेगा? जो बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनीज थी वो इस वक्त अपने दफातर बंद किए बैठी हुई हैं। तो रमज़ान अपनी जगह पर होगा, लेकिन चूंकि अगर रमज़ान बिग स्केल पर कोई करना हो नहीं सकता, एक तो लोग ही नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये कि इंडस्ट्री रिवाइव ज़रूर करेगी, सर्वाइव भी करेगी, दोबारा उभरेगी, उठेगी रमज़ान से, रमज़ान मुबारक से उठेगी, बरकत उसकी यही है, दोबारा उठेगी, इसी मकाम से उठेगी, इसी जगह से उठेगी। ज़रा थोड़ा तकलीफ होगी उठने में, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा हिम्मत करके, ज़रा हाथ पैर करके पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, लेकिन रमज़ान से हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी यही दुआ है कि जी रमज़ान मुबारक में उसी तरह जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि ये चीज़ें दोबारा वहीं से उठेंगी और बहुत कुछ हमें जानने को भी मिलता है, बहुत चीज़ें पहचानने को भी मिलती हैं। लेकिन ये अफसोस ज़रूर होता है कि जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो अमलात हैं उनमें उन लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, उन लोगों को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा जो इस चीज़ के अहल है, जो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वक्त वो नहीं है कि जी इसमें हम आपसी कोई रंजिशें रखें या ये सोचें कि जी फलाने का वोट बैंक बढ़ जाएगा या वो आगे निकल जाएगा। जिसको इज्जत मिलनी है, जिसको मुकाम मिलना है, वो अल्लाह ताला ने देना है, वो मैं आप या हम में से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को ज़रूर सोचे। आमिर भाई, कोई पैगाम देखने वालों को, अवाम को, मुखय्यर हजरात को कुछ भी कहना चाहते हो? मैं बस ये कहूँगा कि देखिए ये जो वक्त आया है ये एक्चुअली आया हमारे लिए है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को टटोलना चाहता है, अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है। ये आजमाइश है और खुदा ने खुद कहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुसि व थमरात व बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावतु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ खौफ से, कुछ मालों की कमी से, कुछ जानों की कमी से, कुछ फलों की कमी से, लेकिन खुशखबरी सुना दीजिए उनको जिन्होंने सब्र किया मसाइब पर, आलाम पर, और यही कहा कि हम अल्लाह ही का मारे और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उन्हीं पर हमारी दुरूद है, उन्हीं पर हमारी रहमतें। तो मुखय्यर हजरात से कहूँगा, आप हो गए, मैं हूँ, दीगर लोग हैं, आपका इदारा है, जब सब मिलकर जो कर रहा है इस वक्त काम, उसकी मदद करें, उसका साथ दें, आगे बढ़ें और मिलकर हम सब मिलकर इस कश्ती को मैदान से बाहर निकालें। बिल्कुल जी, इस कश्ती को हम सबको मिलकर निकालना है और मुखय्यर हजरात या जो भी लोग हैं वो बिल्कुल मदद करें। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और टीम टारगेट की जानिब से बनने वाले इस राशन घर के तमाम उन लोगों से मैं अभी से माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत से मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी हमारी मदद नहीं हो पा रही। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं आपकी उस तरह मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारा वो होता है, इस वजह से ताख़ीर होती होगी, उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।